ইসলামিক পার্লামেন্ট শরিয়া আইনের উকিল হন, ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি হন, কোরআন ভিত্তিক আপনার আইন হয়, কোরআন ভিত্তিক আপনার চর্চা হয়, কোরআন ভিত্তিক আপনার ওকালত হয়। আপনার পড়া কোরআন নিয়ে, আপনার পড়া হাদিস নিয়ে, আপনার পড়া ফিকহ নিয়ে। আপনি যদি আপনাকে কোরআন ভিত্তিক চালান, কোরআন ভিত্তিক আপনি উঠে গেলেন, কোরআন ভিত্তিক শিক্ষিত হলেন, আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন আপনার শান এমন বাড়াবে, আপনি ঘর থেকে বের হন, কোর্ট পর্যন্ত যেতে যেতে হাজার হাজার কোটি কোটি ফেরেশতা আপনার উপর রহমত, বরকত, সাকিনা নাজিল করতে থাকে। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন জায়গায় জায়গায় আপনার আমার দাম বোঝানোর জন্য আগে দুনিয়ার আসবাব বলে, ওয়াস-সামা'a রাফা'আহা ওয়া ওয়াদা'আল মিজান আল্লা তাতগাউ ফিল মিজান ওয়া আকিমুল ওয়াজনা বিল কিসতি ওয়া লা তুখসিরুল মিজান والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان আমি তোমার জন্য আসমানকে ছাদ বানিয়ে দিয়েছি, ভিত্তিহীন ছাদ, খুঁটিহীন ছাদ। তোমার জন্য জমিনকে আমি বিছানা বানিয়ে দিয়েছি। তোমার নজরের সামনে আমি সূর্যকে লাগাই দিয়েছি, চাঁদ লাগিয়ে দিয়েছি। একটাকে কিরণ করে দিয়েছি, আরেকটাকে আলোকিত করে দিয়েছি। আমি আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন এই কিরণের মাধ্যমে তোমার জন্য আসমানে পানি উঠাই। তুমি যখন আমার কাছে পানি চাইতে থাকো, তখন আমি আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন তোমাকে কখনো গুনাহের কারণে তানা দিই না, অপমানিত করি না, বরং আমার দয়ার মেহেরবানির মাধ্যমে আমি তোমার জন্য আসমান থেকে রহমতের সাকিনা নামক বৃষ্টি নাজিল করে দিই। দেয় কি দেয় না? তুমি দিনের তারিখের মধ্যে, দিনের উজালা অবস্থার মধ্যে তুমি দানা ফেলে জমিনে চলে আসো। তুমি দানা ফেলেছ একটা, আমি একটা দানাকে আমি অর্ডার করেছি, আমার দানা সৃষ্টি, আমার গোলাম তোমাকে একটা ফেলেছে, তুমি তার সামনে একটা হয়ে হাজির হয়েও না, বরং হাজার হাজার দ্বারা বৃদ্ধি হয়ে বরকতপূর্ণ হয়ে গোলামের সামনে যাও। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহু وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعادا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء بسم الله. وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم
تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى وولدت طاهرا ومطهرا. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعتي. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت اور شفقت سے درود ابراہیم پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آواز اونچا کرو. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
दो टुकड़ा कपड़ा खोल दो या सामने आगा ना हजरत, आज सामने आगा ना जा हजरात, जिसके सामने एक बालिश भी खाली वो पूरा करके बैठो। माशाअल्लाह যারা পিছনে অনেক লোক দাঁড়াই রয়েছে, আমরা সামনে একটু আগাই। आपने करा ठीक है ठीक है बस अल्लाह वाजिब तकरीम खाली जगह जो है भाई पूरा करके बैठे जनाब हजरात, यहाँ भी खाली है वहाँ भी खाली है, पीछे वाले चले आओ सामने आओ। बिस्मिल्लाह। वाजिब तकरीम हजरात उलमाए कराम, खुसूसन साहिब सब्र इजलास मौलाना फैजुद्दीन साहब, देगर मोहम्मद फरीद तलुकदार साहब और बुजुर्गान दीन, मेरे रफ़ाक़ा हजरात, उलामा, मुरब्बियान इज़ाम, खुसूसन नौजवान साथियों, परजनशी माँ बहनों, आज 15 दिसंबर 2025 ईस्वी मुताबिक दावत तबलीग की निस्बत से अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहु व तआला सिमुलतला दावतुल कुरान जो बोशंग उनके 5वां तफसीरुल कुरान महफिल में हमें और आपको एक होकर ज़माना की बेहतरीन इंसान उलमा हजरात के ज़बान मुबारक से कुरान और हदीस की नसीहती उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहु व तआला के दरबार पर कलिमत शुक्र अदा करो अल्हम्दुलिल्लाह। सब साथी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही। अल्लाह के दरबार पर करोड़ों शुक्रिया जिन्हीं आमा के और अपनादर के इस इलाका बादागट ताहिरपुर थाना क्या जिला सुनामगंज रात 10:30 বাজ গए এই মুহূর্তে আমাদেরকে দ্বীনের জন্য একত্রিত হওয়ার আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন। ये बड़ी शुक्रिया की बात है। আমরা শিমুলতলা দাওয়াতুল কোরআনের ডাকে এখানে একত্রিত হয়েছি। এই সংগঠন আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন দ্বীন প্রকাশ পাওয়ার জন্য। কি প্রকাশ পাওয়ার জন্য? দ্বীনের জন্য যখন আসছি আখিরি বারের মতো, শেষবারের মতো একটু কষ্ট করে আগায় বসুন, খালি স্থানগুলা পূরণ করে বসুন। আর অসুস্থ যিনারা নয়, সুস্থ চেয়ারে না বসে নিচে বসুন, যদি মনে কষ্ট না থাকে। অসুস্থ যদি হন তাইলে আপনার জন্য কোনো মাসালা নাই, আপনি অবশ্যই চেয়ারে বসবেন।
একটু আগে আসে আর শেষ পর্যন্ত যেন ডিস্টার্ব না হয় এই দিকেও আমরা খেয়াল করবো इंशाअल्लाह ताला। जी आइए जनाब हजरात, आइए। किसके सामने कौन जगह खाली है वो ये देख के बैठ जाओ। आओ जनाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्रान अलैक माशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहु व तआला অগণিত নেয়ামত দিয়ে আমাদেরকে ভরে দিয়েছেন। আল্লাহর অগণিত নেয়ামত আমাদের উপরে আছে, আছে না নাই? যত নেয়ামত তার মধ্যে একটা নেয়ামত আমি মানুষ, এটা একটা নেয়ামত। ডানে বামে কেউ তাকাতে পারবেন না। এটা অন্যান্য ব্যক্তির মাহফিলের মতো মনে করে বসবেন না। আমি ব্যতিক্রম ধর্মীয় ব্যক্তি, বেখিয়াল যদি একজন হয় আমার কথা বন্ধ হয়ে যাবে, একজন যদি উঠে যায় কথা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি একটু গায়রত বেশি, আমার খেয়াল সবার থাকতে হবে। আমি শত কিলো দূর থেকে আসছি আল্লাহ পাকের সাথে কিছু তাআল্লুকের কথা বলার জন্য। এত কোরবানি করার পরে যদি আপনার খেয়াল না করেন তা আমার আশাও মিথ্যা, ইনাদের মেহনত বৃথা হয়ে যাবে। সকলে খেয়াল দিয়ে শুনতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? কারা কারা রাজি আছেন? শুকরান আলাইক। আল্লাহ সকলকে সহিভাবে বসার, অধমকে সহিভাবে বলার তৌফিক দান করুন। সবাই বলে আমিন। আমার কাছে অগণিত নেয়ামত। প্রথম নেয়ামত আমি খোদ নেয়ামত। আমি হওয়াটাই নেয়ামত। আমাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে হাইওয়ান, জানোয়ার, পশু বানাইতে পারত। আমাকে বানাইছেন খায়রা উম্মাহ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। কি বানিয়েছেন? সবাই বলেন কি বানিয়েছেন? বলুন তো, গরু দামি না মানুষ দামি? ছাগল দামি না মানুষ দামি? ভেড়া দামি না মানুষ দামি? মহিষ দামি না মানুষ দামি? মানুষ দামি, এবং জিন্নাতের চেয়েও মানুষ দামি। জিনের চেয়েও কি দামি? মানুষ। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমান, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আমি জিনও বানাই নাই, ইনসানও বানাই নাই, যা বানিয়েছি আমার ইবাদতের জন্য, আমার তাআরুফ, আমার পরিচয় পাওয়ার জন্য আমি বানিয়েছি। তোমাদের শান তোমরা দুই পাওয়ালা হওয়ার কারণে নয়, দুই হাতওয়ালা হওয়ার কারণে তোমাদের দাম নয়, দুই চোখওয়ালা হওয়ার কারণে দাম নয় তোমাদের। তোমাদের সবচেয়ে বড় দাম তোমরা কোরআনওয়ালা, তোমরা দ্বীনওয়ালা, তোমরা মুসলমান। যদি মুসলমান না হও, দ্বীন না থাকে, তো তোমাদের দাম আমার কাছে যাররা পরিমাণও নেই। কোরআন আছে তো তুমি আছো, কোরআন নাই তুমি নাই, তোমার দাম আমি কদর করব আমি কোরআনের কারণে। কিসের কারণে? জোরে বলেন কিসের কারণে? আর যারা কোরআন বিহীন ওদেরকে আমি আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন বলি, উলাইকা কাল আনআম বাল হুম আযাল ওয়া উলাইকা হুমুল গাফিলুন। এরা চতুষ্পর যন্ত্র হয় না, এদের কিমত নাই আমার কাছে, এদের শান নাই, এদের মান নাই, এদের মর্যাদা নাই, এদের ওয়াকার নাই, এদের কোনো কিছুই নাই।
ডানে বামে যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম, সামনে কিছু উলামায়ে কেরাম আছে বসে, কেউ দায়িত্বের খাতিরে উপরে, কেউ দায়িত্বের খাতিরে নিচে বসা। একজন আলেমকে আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন আসমানের ফেরেশতার চেয়েও দামি বানিয়ে দেয়। সামান্য মাদ্রাসার তালিবুল ইলম যারা কালা কালা রাসূলুল্লাহ আলিফ বা তা তা পড়ে, এই তালিবুল ইলমের পায়ের তলের নূরের ফেরেশতা পর বিছিয়ে দেয়। জোরে বলে। কিন্তু কোন স্কুলের ছাত্রের পায়ের তলায় নূরের পর বিছায় না, কলেজের ছাত্রের পায়ের তলায় নূরের পর বিছায় না। দুনিয়ার যত মুকাম থাকুক, আপনার দাম আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন স্বাভাবিক কাতারে রাখেন। তখন আপনি ম্যাজিস্ট্রেট হন, জজ হন, এমপি হন, মন্ত্রী হন, যদি সেকুলার পদ্ধতিতে, চলমান পদ্ধতিতে হন, আপনার কোনো দাম নাই। আর যদি আপনি ইসলামিক পার্লামেন্ট, শরিয়া আইনের উকিল হন, ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি হন, কোরআন ভিত্তিক আপনার আইন হয়, কোরআন ভিত্তিক আপনার চর্চা হয়, কোরআন ভিত্তিক আপনার ওকালাত হয়, আপনার পড়া কোরআন নিয়ে, আপনার পড়া হাদিস নিয়ে, আপনার পড়া ফিকহ নিয়ে, আপনি যদি আপনাকে কোরআন ভিত্তিক চালান, কোরআন ভিত্তিক আপনি উঠে গেলেন, কোরআন ভিত্তিক শিক্ষিত হলেন, আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন আপনার শান এমন বাড়াবে, আপনি ঘর থেকে বের হন, কোর্ট পর্যন্ত যেতে যেতে হাজার হাজার কোটি কোটি ফেরেশতা আপনার উপর রহমত, বরকত, সাকিনা নাজিল করতে থাকে। এখন স্কুলের সহি শিক্ষক হন, মাদ্রাসার মুআল্লিম হন, সম্পর্ক শুধু দ্বীনের সম্পর্ক কিসের? সবাই বলেন। আমরা দামি দ্বীনের কারণে আমাদের অন্য কোনো দাম নাই। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন জায়গায় জায়গায় আপনার আমার দাম বোঝানোর জন্য আগে দুনিয়ার আসবাব বলে, ওয়াস-সামা'a রাফা'আহা ওয়া ওয়াদা'আল মিজান আল্লা তাতগাউ ফিল মিজান ওয়া আকিমুল ওয়াজনা বিল কিসতি ওয়া লা তুখসিরুল মিজান والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان আমি তোমার জন্য আসমানকে চাঁদ বানিয়ে দিয়েছি, ভিত্তিহীন চাঁদ, খুঁটিহীন চাঁদ। তোমার জন্য জমিনকে আমি বিছানা বানিয়ে দিয়েছি। তোমার নজরের সামনে আমি সূর্যকে লাগাই দিয়েছি, চাঁদ লাগিয়ে দিয়েছি। একটাকে কিরণ করে দিয়েছি, আরেকটাকে আলোকিত করে দিয়েছি। আমি আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন এই কিরণের মাধ্যমে তোমার জন্য আসমানে পানি উঠাই। তুমি যখন আমার কাছে পানি চাইতে থাকো, তখন আমি আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন তোমাকে কখনো গুনাহের কারণে তানা দিই না, অপমানিত করি না, বরং আমার দয়ার মেহেরবানির মাধ্যমে আমি তোমার জন্য আসমান থেকে রহমতের সাকিনা নামক বৃষ্টি নাজিল করে দিই। দেয় কি দেয় না? তুমি দিনের তারিখের মধ্যে, দিনের উজালা অবস্থার মধ্যে তুমি দানা ফেলে জমিনে চলে আসো। তুমি দানা ফেলেছ একটা, আমি একটা দানাকে আমি অর্ডার করেছে, আমার দানা সৃষ্টি, আমার গোলাম তোমাকে একটা ফেলেছে, তুমি তার সামনে একটা হয়ে হাজির হয়েও না, বরং হাজার হাজার দ্বারা বৃদ্ধি হয়ে বরকতপূর্ণ হয়ে গোলামের সামনে যাও।
আপনি ধানের অঙ্কুর ফেলেন একটা, এখান থেকে শাখা প্রশাখা বের হয় 30-40টা, প্রতিটা শাখায় আবার নিচে 30-40টা করে ধান হয়, কি হয় না? আমার যা আছে সব আমার নেয়ামত। আসমান জমিন তোমার নজরে যা আছে, নজরে যা নাই, নজরের সামনে যা আছে, নজরের গায়েবে যা আছে, তুমি তোমার রূহ দেখো না, তুমি তোমার পেটের পোকা দেখো না, তুমি তোমার হাজমা দেখো না, তুমি তোমার অঙ্গের হাজার অগণিত জিনিস দেখো না, তুমি শুধু বাহির দেখো, বাহির চামড়া দেখো। আমি আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন তোমাকে অগণিত নেয়ামত দিয়ে ব্যক্তিগত সাজিয়ে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, জোরে বলেন, আওয়াজ তুলে বলেন। আমার 24-এর ভিতরে নেয়ামত। এই জন্য সূরাতুর রহমানে আল্লাহ পাক নেয়ামতগুলোকে তুলে তুলে কিছু সময় পর পর বলে, ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান। मेरे कौन कौन नेमतों को जुटलाओगे, আমার কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবা? আমার কোন নেয়ামত অস্বীকার করার মতো নয়। আমি তোমাকে চাই তুমি কালিমাওয়ালা হও, আমি চাই তুমি কোরআনওয়ালা হও, আমি চাই তুমি দ্বীনওয়ালা হও। এজন্য আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন বলে, ইয়া আইয়ুহান নাস উবুদু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। আমি চাই তুমি আমার ইবাদত করো, কারণ আমি তোমাকে বানানে वाला दूसरा कोई बनाने वाला है नहीं। আমি তোমার খালেক, আমি তোমার মালিক, আমি তোমার রাজিক, আমি তোমার রাজ্জাক। আমাকে বানাने वाला কে? আল্লাহ। সৃষ্টি करने वाला আল্লাহ। আমাকে সনওয়ারने वाला তিনি, আমার অঙ্গ পতঙ্গ বানানে वाला তিনি। কি আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন আমাকে আদর আর শওক করে বলে, ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গররাকা বিরাব্বিকাল কারীম আল্লাযী খালাকাকা ফাসাওয়াকা ফাআদালাক ফি আইয়ি সূরাতিন মা শাআ রাক্কাবাক। তোমার ভিতরে যে অবয়ব, চেহারা, জামাল, কামাল, ওয়াকার যা দেখো সব আমার, সব কার? বহু মুরব্বী এখানে আছে, বয়স হয়েছে, দাড়ি পেকেছে, কিন্তু চেহারার সৌন্দর্য দিন দিন বাড়ছে, এমন নয়? বিধর্মীরা যত বুড়া হয় চেহারার সৌন্দর্য চলে যায়, মুসলমান যত বুড়া হয় চেহারার সৌন্দর্য বাড়ে। মুসলমান বুড়া হলে চেহারার সৌন্দর্য জোরে বলেন। জমিনে এমন কিছু আলেমও পাওয়া যায়, শুধু সৌন্দর্য বাড়ে এমন নয়, তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যৌন শক্তিতেও সক্ষম থাকে। এমন বহু আলেম পাবেন যিনাদের 100-150 বছর বয়সেও তিনাদের বাচ্চা হচ্ছে। ইতিহাস নাই এমন? সিলেটে আছে। এটা আল্লাহর দান, কোরআনের বরকত। অথচ এই জামানার 16 বছরের যুবক ধ্বজভঙ্গা পাওয়া যায় না, অচল পাওয়া যায়। আল্লাহ তো সেটাই বলেন, অন্য কাহারও ইবাদত তুমি করিও, অন্য কাহারও প্রতি আগ্রহী হইও না, কেননা সব মেটালিয়ান আমার, সব আমার। তুমি যে জমিনে বসছো এটা আমার, তুমি যে আকাশের নিচে আছো এটা আমার, তুমি যে খাও এটা আমার, তুমি যে পান করো এটা আমার, তুমি যে দৃষ্টি দিয়ে দেখো এটা আমার, তুমি যে আকল দিয়ে ভাবো এটা আমার, তুমি যে জবানে বলো এটা আমার, তুমি যে কানে শোনো এটা আমার,
তুমি যে হাতে ধরো এটা আমার, তুমি যে হৃদয় কল্পনা করো এটা আমার, কিছুই তোমার নাই। আমার যা আছে সব কি আমার না আল্লাহ? জোরে বলেন কার? এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন বলে ওয়াস-সামাআ বিনাআ ওয়া আনজালা মিনাস সামাই মাআন ফাআখরাজা বিহি মিনাত সামারাতি রিজকান লাকুম ফালা তাজআলু লিল্লাহি আনদাদা ওয়া আনতুম তা'লামুন। আমার সব খাও, আমার সব করো, আমার কোনো দুঃখ নাই, আমি শুধু চাই সাবধান আমার সাথে কারোর শরীক করিও না। ফালা তাজালু লিল্লাহি আনদাদা, আমার খায় আমার জমিনে দেখে, আমার জমিনে বসে, আমার জমিন কুপিয়ে, আমার জমিন টুকরা করে, আমার জমিন গুড়া গুড়া করে, আমার জমিন থেকে অগণিত রিজিক ভক্ষণ করে আমার বিপরীতে যায় না, বেনামাজি হয় না, সুদখোর হয় না, ঘুষখোর হয় না, আল্লাহর ইবাদতের মুখালিফ হয় না। এখন যদি এখানে আজকের ফজর থেকে আজকের এশা পর্যন্ত জরিপ করা হয়, খবর নেওয়া হয়, বেশিরভাগ মুসলমান পাওয়া যাবে যারা এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, অথচ জমিন আল্লাহর, খাওয়া আল্লাহর, পিনা আল্লাহর, পোশাক আল্লাহর, সব আল্লাহর। তোমার পকেটে যে পয়সা দিয়ে তুমি গরম গরম কাপড় কিনেছো, এই কাপড়গুলোও কার? আবার যে বলুন কার? আপনার আমার গায়ে যে পোশাকটা এটাও আল্লাহ। আল্লাহ যদি তোমাকে অর্থশালী না বানাইতো, সম্পদশালী না বানাইতো, তুমি সম্পদশালী হতা না। আল্লাহু গানিয়্যুন ওয়া আনতুমুল ফুকারা। ধনী তো আল্লাহ, আমরা তো সব ফকির। আমরা সবাই কি? জোরে বলেন, আমরা সবাই কি? সম্পদ দেওয়ার কারণে আমরা সম্পদশালী, সম্পদ না দিলে আমরা কেউ সম্পদশালী হতে পারতাম? জোরে বলেন, হতে পারতাম? আল্লাহ রিজিক দেয়, বিদায় খায়। আল্লাহ রিজিক ছিনায় নিলে রিজিক খাওয়ার কোনো অধিকার, শক্তি, সামর্থ্য কারোর নাই। আপনাদের কষ্ট লাগছে নাকি? হাই দিচ্ছেন, ঘুম আসছে ভাববা। এই জন্য বন্ধুরা, আল্লাহ পাকের রিজিক খাই। আল্লাহ পাক সূরাতুর রহমানের শুরুতে নিজের নাম প্রকাশ করে আর রহমান, দয়ালু মেহেরবান রব। এমন মেহেরবান যিনি বন্ধু দুশ্মন, জালেম জাহেল, আলেম আবেদ, জাকির শাকির সবাইকে সমানভাবে বন্টন করে। এই যে এখন যে শীত, এই শীতের আবহাওয়া শুধু বড় লোকের ঘরে না, গরিবের ঘরেও আছে। শুধু বেনামাজের ঘরে না, নামাজের ঘরেও আছে। সবাই বলে, শুধু মূর্খের ঘরে না, আলেমের ঘরেও। সকালে যে সূর্য উদয় হবে, সূর্যের কিরণ কি শুধু গরিবের ঘরে যায় না, বড় লোকের ঘরেও যায়। নামাজি বেনামাজি যা আছে সবার ঘরে সূর্যের কিরণ আম, চাঁদের আলো আম, বাতাস আম। আম আম কা মানা তো আমই হতা है ना, ব্যাপক। এই সব কিছু নিয়ামত গুলা ব্যাপক ভাবে আল্লাহ আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছায় দেয়। দিনের আওয়াজ ঘরে ঘরে পৌঁছায় দেয়। মুয়াজ্জিন যখন আজান দেয় তখন আওয়াজ কি কোনো ঘর বাকি থাকে শোনার? শুধু আশার বাকি থাকে। কিসের বাকি থাকে? সবাই বলেন কিসের? এশার সময় যে আজান হয়েছিল সবাই মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। সবাই বলেন, কোন ওয়াক্ত নামাজে উপস্থিতির সংখ্যা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেনেওয়ালা পাওয়া যায় না। আল্লাহ এই জন্যই তো বলেন, আমার খুব দুঃখ হয় তোকে কোন
বস্তু মেহেরবান করিম রব থেকে ফিরে আনি, অথচ খাচ আমার, পরশ আমার, সব আমার, কিন্তু আমার ডাকে আসিস না। যে দেয় না, যে পড়ায় না, যে খাওয়ায় না, তার ডাকে তুমি সাড়া দাও। বাবাকেও রিজিক আল্লাহ দেয়, আমাকেও রিজিক, সবাই বলেন আমাকেও রিজিক, সব কিছুর পিছনে রিজিক দেনওয়ালা। কিন্তু আমি বাবার ডাকে সাড়া দিই, মায়ের ডাকে সাড়া দিই, বোনের ডাকে সাড়া দিই, হালাল ডাকে সাড়া দিবে, বাধা নাই। কিন্তু নামাজের সময় বাবা যদি ডাক দেয়, তখন বাবাকে বলা উচিত আপনার আওয়াজ বড় নয়, এখন আল্লাহর আওয়াজ বড়। কার আওয়াজ বড়? ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার। আল্লাহ এখন ডাক দিয়েছে বিদায় তার ডাক বড়, আপনার ডাক বড় না। এখন জমিনের দিকে হাল চাষের জন্য বাবা যাচ্ছে, আপনি আব্বাকে বলতে হবে, আব্বু আমি আগে নামাজ পড়ে নেই, পরে আপনার সাথে হাল চাষে আসছি। কেননা আগে ফরজ বড়, এরপরে দুনিয়া বড়। কেননা হাদিসে আছে কাসবুল মাল হালালুন ফরিজাতুন বাদাল ফরিজা। আল্লাহর আগের ফরজি হুকুমের পরের ফরজ হলো হালাল মাল কামাই। নামাজ বাদ দিয়ে হালাল কামাই নয়, রোজা বাদ দিয়ে হালাল কামাই না। যেমন বহু মানুষ, বিশেষ করে পাঁচ চাপা রিক্সাওয়ালারা এবং দিন না বোঝা ড্রাইভাররা, বেশিরভাগ মানুষ বেরোজগার থাকে। বেশিরভাগ মানুষ কি থাকে? বেরোজগার থাকে। এরা রোজা রাখতে চায় না, বাহানা দেয় আমাকে কামাইতে যে আজকে রোজা ভাঙতে আছে। তোমার কামাই তো ওই পরিমাণ ফরজ না, রোজা যেই পরিমাণ ফরজ। রোজার শান কামাইয়ের পরে তুমি কামাই করতে গিয়ে রোজাকে সম্মানিত করে রোজার হক আদায় করার পরে যতটুক পারো অতটুক কামাই করো। কামাই করতে গিয়ে রোজা ভাঙার কোনো সুযোগ নাই। কি আছে? আমার যদি আজকে 300 টাকা কামাই হয়, তুমি চলে আসো, আল্লাহ তোমাকে 300 টাকার ভিতরে 3000 টাকার বরকত দিতে পারেন কি পারেন না? জোরে বলেন পারেন কি পারেন না? তাইলে আজ থেকে আমরা ইনশাআল্লাহ আযম করি ফরজ নষ্ট করব না। কারা কারা পারেন? সবাই পারবেন? কেন হাত তুলছি আমরা? ফরজ নষ্ট করব না। কেন হাত তুলছি? জোরে বলেন কেন হাত তুলছি? হাত নামায় ফেলছেন কেন? একটু কষ্ট হলে উঠে দেন। কেন হাত তুলছি? কেউ বলছে কেউ বলছে না, সবাই বলেন কেন হাত তুলছি? নামাজ ফরজ না নফল? মানে ফরজ নামাজ ফরজ না নফল? সবাই বলেন। রোজা ফরজ, রোজা ফরজ, ফরজ রোজা। যাকাত যদি কাবিল হয় ফরজ, হজ যদি যোগ্যবান হয়। কিন্তু 2 ফরজ কমন, 3 ফরজ কমন। কালিমা তাওহীদ ঠিক রাখা, নামাজ ঠিক রাখা, রোজা ঠিক রাখা, এই 3 ফরজ সবার জন্য আম। সবার জন্য কাশাজারাতিন তাইয়্যিবাতিন আসলুহা সাবিতুন ওয়া ফারউহা ফিস সামা। এই কালিমা তাইয়্যিবা আপনাকে আমাকে ঠিক করতে হবে। আল্লাহ আমার কয়জন? জোরে বলেন। খালেক কয়জন? মালিক কয়জন? সৃষ্টিকর্তা কয়জন? ইনার একতাকে ঠিক রাখা, কোনো আসবাবের সাথে তিনাকে শরীক না করা। আল্লাহ করে, কিন্তু এই শব্দ বলা যাবে আল্লাহই করে। কে করে? সবাই বলেন কে করে? আল্লাহ করে না, আল্লাহই করে। বলেন কে করে? যদি বলেন আল্লাহ করে, তো শব্দের কিছু ফাঁক থাকে, মনে হয় আরো কেউ করতে পারে। আর যদি বলি আল্লাহই করে, তো এখানে আর কোনো ফাঁক নেই। करने वाला कौन? अल्लाह। करने वाला कौन? पिलाने वाला कौन? खिलाने वाला कौन? अल्लाह। खिलाने वाला कौन? हाजत रवा कौन? मुश्किल कुशा कौन? आपको मुझे और हयात देने वाला कौन? रिज़्क़ देने वाला कौन?
तस्लीम देने वाला कौन, सुनने और सुनवाने वाला कौन? सब কিছু करने वाला अल्लाह। এটার উপরে পুরো আজম করা। وإذا عزمت فتوكل على الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الله لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء। সব কিছু করনে वाला জাত আল্লাহর, এটা আমার আজম ইয়াকিন ওয়াদা ওয়াঈদ থাকতে হবে। আমার বলতে কোনো কিছু আজ থেকে নাই, এটার ঈমান নেওয়া লাগবে। বলুন আমার কিছুই নাই, বলুন যা দিয়েছে আল্লাহ, যা নিয়েছি আল্লাহ। সবাই বলে না, সবাই বলে যা নিয়েছি আল্লাহ, যা পেয়েছি আল্লাহ, যা পাবো আল্লাহ, যা খাবো আল্লাহ, যা পড়বো আল্লাহ, যা পড়েছি আল্লাহ, যা করেছি আল্লাহ, যা করবো আল্লাহ। আমার কিছুই নাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ শুধু এটাই চায় আমাকে আবদিয়তের লাইনে, গোলামের লাইনে আমাকে নাও, আর এতাআতের লাইনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করার মাধ্যম তরিকা যদি নিতে হয় তো মুহাম্মদ, আমি তো নামাজ পড়তে বলে দিয়েছি, কিভাবে পড়বা এটা মুহাম্মদ দেখিয়ে দিয়েছে। মুহাম্মদ বলে দিয়েছে সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি। নামাজ পড়বা আমার হুকুমের নীতি মুহাম্মাদের, নামাজ পড়বা আমার হুকুমের তরিকা মুহাম্মাদের, নামাজ পড়বা আমার হুকুমের তাকবীর মুহাম্মাদের, নামাজ পড়বা আমার হুকুমের রুকুতে তাসবিহ মুহাম্মাদের, অর্থাৎ তরিকা। অর্থাৎ কি? এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন বলে লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা। मैंने तुझे जितनी भी नेमत दी है सबसे बढ़कर नेमत के तुम मेरा हबीब के उम्मत हो। क्या जी? আমি তোমাকে যত নেয়ামত দিয়েছি, যত নেয়ামত তুমি পেয়েছো, সব নেয়ামতের ভিতরে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত তুমি আমার বন্ধুর উম্মত। আলহামদুলিল্লাহ বলে, আর জোরে বলে, আর একটু আওয়াজ দিয়ে বলে, আবারও বলে, আবারও বলেন আবারও বলেন। কেন এতবার শুকরিয়া করছি? আমি শেষ নবীর উম্মত। কেন? সবাই বলেন কেন? আমার চেয়ে দামি উম্মত আর কেউ নাই, বলেন আমার চেয়ে দামি উম্মত আর বলেন আমি সর্বপ্রথম উম্মত, আমি সর্বশেষ উম্মত, আমি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উম্মত। আবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার এত সিফাত, আমার পরিপূর্ণতা জান্নাতে দাখিল হওয়া ব্যতীত কোন নবীর উম্মত জান্নাতে যাবে। কি আজীব পাওয়ার! এই পাওয়ার কখনো চাইছেন কেউ? বিনা চাওয়া। এই পাওয়ারের জন্য শুধু মেহনত করতে হয়। পাওয়ারের জন্য কি করতে হয়? সবাই বলেন কি করতে হয়? মেহনতে অর্থ খরচ হয় না, মেহনতে শুধু শ্রম, সময় খরচ হয়, শারীরিক সামান্য বস্তু খরচ হয়, সেটা হলো নামাজ আর রোজা। আর বাকিগুলা তো সবার জন্য ফরজ না, যারা সাহেবুল মাল তাদের জন্য ওগুলা। আপনার তো শুধু তিন জিনিস: কালিমা তাওহীদ ঠিক রাখা, রিসালাতে মুহাম্মাদিয়াকে ঠিক রাখা, নামাজ ঠিক রাখা, আর রোজা ঠিক রাখা।
এর বাইরে কিছু আছে? এই যে মুহাম্মাদের তরিকা, এর ভিতরে চুল, টুপি, দাড়ি, মোচ, মেসওয়াক, দাঁত খিলাল, ওযু, তাহারাত, নেফাকত থেকে বাঁচা, কাপড়ের তরিকা, পোশাকের তরিকা, টুপির তরিকা, ঘরের তরিকা, ঢুকার তরিকা, বের হওয়ার তরিকা, স্ত্রীর সাথে কথা বলার তরিকা, আব্বুর সাথে উপস্থিত হওয়ার তরিকা, আব্বুর সাথে কোন তরিকায় সামনে পেশ হব এই তরিকা, মায়ের সাথে কোন আচরণে কথা বলবো এই তরিকা, কামাইয়ের অংশ কে পাবে কে পাবে না এই তরিকা, কামাইয়ের অধিকার কার, বাবার না মায়ের এই তরিকা, বীর তরিকা, সুন্নত তরিকা, বংশীয়ভাবে মেয়ে দেখা, নেককার মেয়ে দেখা, কোরআনওয়ালা মেয়ে দেখা, আল্লাহওয়ালা মেয়ে দেখা, আবেদ সালেহ মেয়ে দেখা, যাদের বাচ্চা বেশি হয় এই সমস্ত মেয়ে দেখা। এই যে তরিকাগুলা, এগুলা মানার নামে দিন কি? অন্যের লাইন না কাটা, অন্যের টাকা চুরি করে না খাওয়া, অন্যের ফল না খাওয়া, আমার খুব ফল দিয়েছে অন্যের ফলের মাধ্যমে হক আদায় করা, আমার খুব ধান হয়েছে অন্যের ধানের হক আদায় করা, আমার খুব টাকা হয়েছে অন্যের সদকা খায়রাতের হক আদায় করা, আমার খুব সম্পদ হয়েছে আমার আকারিবিন হাজরাতদের হক আদায় করা, আমার ঘরের ব্যক্তিদের হক, প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের হক, বাড়িওয়ালাদের হক, পাড়ার হক, এলাকার হক, ইউনিয়নের হক, যার টাকা যত বেশি হবে তার হক তত বেশি হবে। তেমনি ভাবে যে যত বড় আলেম তার হক এলাকা ভিত্তিক তত বেশি। কেউ শুধু সামান্য কিছু জানে, সে নিজে আর নিজের সংসার নিয়ে চলে যাবে। কেউ আরো একটু বেশি জানে, সে নিজের পুরা ঘরের সবাইকে শিক্ষা দিবে। কেউ আরো বেশি জানে, সে পুরা বাড়িওয়ালাদেরকে শিক্ষা দিবে। কেউ আরো বেশি জানে, পুরা ইউনিয়নকে শিক্ষা দিবে। কেউ আরো বেশি জানে, পুরা থানাকে শিক্ষা দিবে। কেউ আরো বেশি জানে, কেউ জেলা ভিত্তিক শিক্ষা দিবে। কেউ আরো বেশি জানে, দেশ থেকে দেশ এই কোরআনকে শিক্ষা দিবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনার কাজ দোয়া করা, আল্লাহ আমাকে দ্বীনের জন্য কবুল কর, মুবাল্লিগ দ্বীন বানাও, হাদি মিল্লাত বানাও, দাঈ উম্মত বানাও। দোয়া করো, চাও নাও, ইলম শিখো। মুহাম্মাদের শান হলো উতিতু ইলমাল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন। পুরা কায়নাতের ভিতরে যত মাখলুক, যত নবী, যত শান, যত মান যা আছে সব চেয়ে ইলমের দিকে বড় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এখন কোন ধর্ম চলবে না, হিন্দু অচল, বৌদ্ধ অচল, খ্রিস্টান অচল, যত ধর্ম আছে সব অচল। এরা যে হিন্দু ধর্মের উপরে আছে, এটা কি শুদ্ধ? না, শুদ্ধ নয়, অশুদ্ধ। কেননা আল্লাহ পাক কোরআনে হাকিমের ভিতরে এলান দিয়েছে, ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম ওয়া মাখতালাফাল্লাযীনা উতুল কিতাবা ইল্লা মিন বাদি মা জাআতহুমুল বায়িনাহ। ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্ম চলবে না। বৌদ্ধ পুরানো ধর্ম, খ্রিস্টান পুরানো ধর্ম, ইহুদি পুরানো ধর্ম, হিন্দু পুরানো ধর্ম। এই পুরান ধর্ম আমি দিয়েছি, পুরান কিতাব আমি দিয়েছি, পুরান আয়াত আমি দিয়েছি, পুরান নবীদেরকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই আমি মুসলমানদের এলান করার জন্য, সতর্ক হওয়ার জন্য আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন বলে, মাসালুল লাযীনা হুমিলুত তাওরাতা সুম্মা লাম ইয়াহমিলুহা কামাসালিল হিমারি ইয়াহমিলু আসফারা বি'সা মাসালুল কওমিল লাযীনা কাযযাবু বিআয়াতিল্লাহ ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমায যালিমিন। তাওরাত ওয়ালা, জবুর ওয়ালা, ইনজিল ওয়ালা, এরা আসমানি কিতাবকে এমন ভাবে নিয়েছে গাধার মতো। গাধার পিঠের উপরে যেভাবে কিতাবের বোঝা, লাকড়ির বোঝা অথবা ইটের বোঝা যদি দেওয়া হয়, কোনো পার্থক্য নাই। আছে গাধার কাছে? আপনি গাধার পিঠের উপর যদি কাঠের বোঝা দিয়ে দেন, গাধা কি বলবে এটা কাঠের বোঝা? বললেন? বরং তারা আমার আয়াত পরিবর্তন করে দিয়েছে, কিতাব পরিবর্তন করে দিয়েছে, কিতাবের সাথে খেয়ানত করে দিয়েছে। কিন্তু কোরআনওয়ালা তোমাদের কিতাব খেয়ানত করা হবে না, বরং যে কোরআনের আয়াত খেয়ানত করবে তাকে খেয়ানতকারীর ভিতরে দিয়া তাকে ইসলাম
কোরআনকে হেফাজত করনে वाला কে? বল হুয়া কুরআনুম মজিদ ফি লাওহিন মাহফুজ। কোরআনকে ইবাদত করনে वाला আল্লাহ। তাওরাত হিফাজতের জিম্মাদারি আল্লাহ নেন নাই, জবুর হিফাজতের জিম্মাদারি আল্লাহ নেন নাই, ইনজিল হিফাজতের জিম্মাদারি আল্লাহ নেন নাই। রামায়ণ মহাভারত যদি আসমানের কিতাব হয়, এটাকেও হেফাজত করার জিম্মাদারি আল্লাহ নেন নাই। আল্লাহ শুধু কোরআনের হেফাজত করবেন। সুবহানাল্লাহ বলে কিয়ামতের দিন বিচার অন্য কোনো কিতাব হিসাবে হবে না, কোরআন হিসাবে হবে। কি হিসাবে হবে? জান্নাতে অন্য কোনো কিতাব তেলাওয়াত করা হবে না। কি তেলাওয়াত করা হবে? তাইলে তাওরাত অচল। তাওরাত কি? জোরে বলে। জবুর, ইনজিল, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, সব কিতাব অচল। সচল কিতাবের নাম কোরআন। সচল কিতাবের নাম কি? সচল কিতাবের নাম কি? কোরআন ব্যতীত কোনো সচল কিতাব নাই। কোরআনে একমাত্র সচল কিতাব, আসমানি কিতাব, সচল কিতাব একমাত্র কোরআন। একমাত্র কি? বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদ ইন্নাহু লাকুরআনুম মাজিদ যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাa'un ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন ওয়া হুদান ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি ওয়া বিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। যদি কিতাব হেদায়েতের দিকে নাও তো কোরআন, কিতাব যদি সুস্থতার দিকে নাও তো কোরআন, কিতাব যদি পার্লামেন্টে নাও কোরআন, কিতাব যদি আইনের শরিয়া হিসাবে নাও তো কোরআন। কোরআন ব্যতীত তোমার সমাজ অচল, কোরআন ব্যতীত দেশ অচল, কোরআন ব্যতীত তুমি অচল, কোরআন ব্যতীত হার হার জায়গা অচল। যদি সচল করতে হয় তাহলে কি লাগবে? জোরে বলেন কি লাগবে? জোরে বলেন কি লাগবে? এজন্য বন্ধুরা, আমরা কোরআন নিয়ে সমাজকে উন্নত করতে সকলে চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ। কারা কারা করবেন আর একটু হাত দেখা। নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ কোরআন নিয়ে আমাদেরকে চলার তৌফিক দান করুন। আরো জোরে জোরে বলে আমিন। কোরআন নিয়ে চলার তৌফিক দান করো, কোরআন শিখার তৌফিক দান করো। কোরআনের 5টা হক। কয়টা হক? 1 নাম্বার হলো কোরআন শুদ্ধ করা। 1 নাম্বার হক কি? আপনি হাফেজ হওয়া ফরজ নয়, আলেম হওয়া ফরজ নয়। আমি কথা শেষ করে দিচ্ছি, আপনারা উঠাউঠি করবেন না। মুফতি হওয়া ফরজ নয়, মুহাদ্দিস হওয়া ফরজ নয়, কোরআন শুদ্ধ করা ফরজ। বলেন কি বলছি? সবাই বলেন কোরআন শুদ্ধ করা এবং পুরা কোরআন শুদ্ধ করা ফরজ। পুরা কোরআন শুদ্ধ করা, সবাই বলে না পুরা কোরআন শুদ্ধ করা। সবাই না বললে হচ্ছে না। পুরা কোরআন শুদ্ধ করা, আওয়াজ দিয়ে বলেন পুরা কোরআন শুদ্ধ করা। হাফেজ হওয়া, আলেম হওয়া, মুফতি হওয়া, জোরে এটাও জোরে বলেন, মুফতি হওয়া, মুহাদ্দিস হওয়া, মুফাসসির হওয়া, কিন্তু শুদ্ধ করা শুধু ফরজ না, ফরজ আইন। फर्ज अगर गलती हो जाए तो आप मुझे इत्तला करें। फर्ज आइन। 2 नंबर फरज কোরআনের শরঈ আইন মানা। 2 নম্বর ফরজ কোরআনের আপনি ব্যক্তি হিসেবে যা যা ফরজ আপনার উপরে বর্তায় তা তা মানা ফরজ। যেমন একজন ব্যবসায়ী, সেই মালের কি পরিমাণ লাভ করবে এখানে ফরজি বিধান আছে। কি পরিমাণ খরচের পরে কতটুক লাভ তার জন্য প্রযোজ্য, কতটুক করলে জুলুম হয় এটা শিক্ষা করা ফরজ। একজন রিকশাওয়ালা, তিনি
ভাড়া সংক্রান্ত যত মাসআলা আছে এই মাসআলা শিখা ফরজ। একজন মানুষ কিছু করে না, তার জন্য ফরজ গোসল শিখা ফরজ, ওযুর নিয়ম কারণ শিখা ফরজ। এরপরে স্বামী স্ত্রী বন্ধনের জীবনের মাসআলা সংক্রান্ত মাসআলা শিখা ফরজ, মোহর সংক্রান্ত মাসআলা শিখা ফরজ, হুকুকুজ জাওজ বউয়ের হক কি কি আছে এটা শিখা ফরজ, পেটে বাচ্চা আসার পরে বাচ্চার সাথে বাবা মায়ের কি কি আচরণ হবে এটা শিখা ফরজ, বাচ্চা জমিনে আসার পরে তার সাথে কি কি করতে হবে এই মাসআলা শিখা ফরজ, বাচ্চা জমিনে আসার পরে বাচ্চাকে কোন পদ্ধতিতে লালন পালন করবে এটা শিখা ফরজ, কোন কোন শিক্ষা দিতে হবে এটা শিখা ফরজ, এর বাহিরে শিখা ফরজ না। একজন জমিন চাষ করে, জমিন সংক্রান্ত কি কি মাসআলা আছে সব মাসআলা শিখা ফরজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সত্য, একজন জমিনওয়ালা হুজুরদের নিকটে এসে কোনো মাসআলা শিখে নেয়। শুধু বউ তালাকের সময় এসে শিখে, আর হলো বিয়ের সময় যদি কোনো প্রয়োজন হয় একটু জানে, কিন্তু এর সাথে আর কি কি আছে এটা কেউ শিখে না। আগে তো আমাদের ছোটকালে দেখতাম বিয়ে করার সময় পাড়া মহল্লার হুজুরদের থেকে মেয়ের তথ্য নিত, ছেলের তথ্য নিত, এই বাড়ির অমুকের ছেলে কেমন, এই বাড়ির অমুকের মেয়ে কেমন, কোরআন পারে কিনা, কোরআন শিখেছে কিনা, নামাজ পড়ে কিনা, ঘরের কাজ করে কিনা, ছেলে হলে বাবা মায়ের সাথে কাজ করে কিনা, শিক্ষা দীক্ষা কতটুকু, ভদ্র কেমন, আচার আচরণ কেমন, এই সব কিছু জানতো। এখন আর জানে না। এখন হঠাৎ দেখা, হঠাৎ বিয়ে, আবার হঠাৎ ভেঙে যায়। হঠাৎ কি হয়, যেমন বিয়েও হঠাৎ, ভাঙেও হঠাৎ। এই জন্য বন্ধুরা, আমি প্রত্যেককে উদার আহ্বান করব, আজ থেকে আমাদের উপরে শরীয়তের যেই সমস্ত বস্তুগুলা বার্তায় এই সব কিছু শিখতে চেষ্টা করবেন। কারা কারা ইনশাআল্লাহ? এটা শুধু চেষ্টা করলে হবে না, এটার জন্য আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন। হাত নামান। আপনি কতটুকু ইলম শিখেছেন এই সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন। কেন শিখলেন না এটার জন্য ডবল শাস্তি হবে। শিখে মানলেন না এক ধরনের শাস্তি, শিখলে মানলে না কেন এক শাস্তি, কিন্তু শিখলা না কেন